صبح اس نے مجھے جگایا، اس نے گڑ کی چائے بنائی اور ایک سوکھا توسا مجھے دیا جو میں نے زہر مار کیا۔ پھر وہ اپنا جال لپیٹنے لگی، میں نے بھی اس کی مدد کی۔ ہم دونوں جھگی سے باہر آئے، میں نے بھی عام مچیروں کی طرح اپنی قمیض اتار لی، صرف شلوار پہنے رکھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے دبتے تھے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ کسی نے سرسری نظر بھی مجھ پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا۔ رکمنی کے ساتھ میں لانچ میں گہرے سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑنے میں اس کی مدد کرواتا رہا۔ دوپہر کو ہم تھکے ہارے لوٹے، مچھلیاں رکمنی نے ٹھیکیدار کے منشی کو فروخت کی اور چند اپنے کھانے کے لیے نکال کر ہم دونوں واپس جھگی میں لوٹ آئے۔ دوپہر کا کھانا مچھلی اور سفید ابلے ہوئے چاول کی صورت میں کھایا جو بہت لذیذ تھا۔ میں نے رکمنی سے کہا، رکمنی شہر جانے کے لیے تم لوگ کیا کرتے ہو؟ لاری جاتی ہے، ایک صبح دوسری پہر شام۔ خیر تو ہے، کیا شہر جاوت ہو؟ ہاں تھوڑا کام ہے، میں نے کہا۔ لوٹ تو آئے گا نا ادھر؟ ہاں، میں بھلا کہاں جاؤں گا؟ اور پولیسے نے تجھے پکڑ لیا تو؟ میں چہرہ چھپا کر جاؤں گا، جیسے تیری مرضی۔ وہ اداس سی نظر آنے لگی مگر مجھے اس کی اداسی کی پرواہ نہ تھی، اور میں یہاں رہا بھی تھا تو خودداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ میں محنت کرتا اور اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس نے مجھے کچھ روپے بھی دیے۔ میں شام کی لاری میں شہر روانہ ہو گیا۔ گن میں نے سمندر میں پھینک دی تھی۔ رکمنی نے مجھے اپنے مقتول پتی کا لباس بھی دے دیا۔ میرا ارادہ سیدھا شہر جانے کا نہ تھا۔ میں ڈیتھ سرکل کے زون 3 کو تباہ اور میجر چوپڑا کو جہنم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی میرا آخری اور اہم مشن رہا کہ اس زونل چیف کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا تھا اور ان کا وہ زونل ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کرنا چاہتا تھا جہاں سے ڈیتھ سرکل کو ہدایت جاری کی جاتی تھی۔ نیز یہ زونل ہیڈ کوارٹر والوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ اس مذکورہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں میری تفصیلات صفر تھی۔ حتیٰ کہ سیکرٹ فائل میں اگرچہ اس کا تذکرہ موجود تھا مگر تفصیل نہ تھی کہ وہ کہاں واقع تھا۔ بہر طور ڈیتھ سرکل کے زون 3 کی عمارت میں ممکن تھا کہ اس کی تفصیلات موجود ہوں۔ بہر طور مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی اب ضرورت تھی۔ یہاں اب پہلے سے زیادہ خطرات میرے لیے بڑھ گئے تھے۔ شہر پہنچنے سے ایک سٹاپ پہلے میں اتر گیا۔ اس وقت رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ چاروں سو سناٹا اور ویرانی کا راج تھا۔ ڈیتھ سرکل زون 3 کا ہیڈ کوارٹر اس علاقے کے جنوب مشرق میں تھا اور سڑک کی دوسری جانب جو جنگل نظر آ رہا تھا، اسے پار کرنے کے بعد اس کی حدود شروع ہوتی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر تاریک اور اندھیرے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابتدا میں تو میں تیز تیز قدموں سے چلتا رہا، پھر جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ میں مطلوبہ مقام سے ذرا نزدیک پہنچ چلا ہوں، جنگل کی حدود بھی ختم ہونے والی ہیں، تو میں ذرا پھونک پھونک کر اور اپنے گرد و پیش سے محتاط ہو کر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میرے محتاط اندازے اور خود ساختہ اصلاحات کے مطابق میں ڈینجر زون میں قدم رکھ چکا تھا۔ جنگل کے آخری سرے پر پہنچا تو مجھے سامنے روشنی دکھائی دی۔ میں نے رک کر بغور آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا۔ سامنے مدھم چاندنی میں 03 کی سنگین عمارت صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہاں مجھے سخت پہرا نظر آیا۔ ڈیتھ سرکل کے مسلح گارڈز خاردار پہاڑ کے متوازی چوکس انداز میں گشت کر رہے تھے۔ میں نہتا تھا، میرے پاس جذبے اور ایمان جیسی طاقتور اور ناقابل تسخیر ہتھیار موجود تھے۔ چھت کے اوپر ریڈار گردش کر رہا تھا۔ کشتی اہلکاروں کے ہاتھوں میں طاقتور ٹارچ نظر آ رہی تھی جسے وہ بار بار چاروں طرف پھیلا کر کبھی کبھی گرد و پیش کا جائزہ لے لیتے۔ زون 3 کے داخلی حصے کی بنسبت عمارت کے عقبی حصے میں پہرا زیادہ سخت نظر آتا تھا۔ اس کا سبب کیا تھا میں سر دست کوئی اندازہ نہ لگا سکا تھا۔ میں نے جھکے جھکے بے آواز قد آدم خودوار جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے دائیں جانب بڑھنا شروع کیا۔ اب عمارت کی مشرقی جانب میرے سامنے تھی۔ میں نے سب سے پہلے عمارت کے چاروں اطراف میں متعین پہرے داروں کی پوزیشن کا جائزہ لیا تو میری پیشانی پر پرسوچ شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ غالباً 02 اور 01 کی تباہی کے بعد ڈیتھ سرکل کے اس آخری ٹھکانے نے زیادہ سخت اور حساس ترین پہرے کا انتظام عمل میں لایا گیا تھا، کیونکہ اب میجر چوپڑا اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا اگلا ٹارگٹ وہ خود اور اس کا یہ ٹھکانہ تھا۔ 03 کی عمارت کے گرد متعین جدید ہتھیاروں سے لیس پہرے داروں کی خاص مرطوب اور مضبوط تعداد دیکھنے میں آئی تھی۔ اگر میں ایک سمت سے ان پر حملہ کرنے کی کوئی گوریلا خفیہ کارروائی کرتا تو باقی تینوں سمتوں پر تعینات پہرے داروں کا بیک وقت از خود الرٹ ہو جانا لازمی امر تھا۔ میں جنگلی شکاری چیتے کی طرح جھاڑیوں میں دبکا بہت دیر تک سر کھپاتا رہا، مگر مجھے ذرا سے بھی جارحانہ پیش قدمی کا کوئی موقع نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پر بے اختیار جھنجھلاہٹ آمیز مایوسی طاری ہونے لگی۔ مجھے ان کے خلاف جارحانہ پیش قدمی کرنے کی ایک ذرا سے بھی راہ سجائی نہیں دیتی تھی۔ اچانک میری ٹھٹکی ہوئی نظر ایک پہرے دار پر پڑی۔ وہ میری سمت چلا آ رہا تھا، مگر اس کے اندازے میں کسی قسم کا چوکنا پن نہ تھا، ورنہ تو میں پہلے ہی سمجھا تھا کہ شاید اس کی مجھ پر نظر پڑ گئی ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ وہ اپنی پتلون کی زپ کھولتا ہوا میری طرف جھاڑیوں میں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے سر پر فوجی طرز کی ٹوپی تھی۔ گن اس نے شانے پر اٹھائی اور جھاڑیوں کے ذرا اندر آ کر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس پر لائٹ پھینکی تو اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے آخری انگلی کھڑی کی۔ لائٹ فوراً ہٹ گئی۔ میرے اندر ہلچل سی مچ گئی اور رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے
ہونے لگی۔ قدرت نے مجھے خونخوار دشمن کی صف میں گھسنے کا ایک سنہرا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں شکاری چیتے کی طرح دشمن کے قریب پہنچا۔ میری جوش آمیز اچھلت سے جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ابھری تو وہ بری طرح چونک کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے کسی زخمی درندے کی طرح اس پر جھپٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں اس کی گردن دبوچ کر ایک مخصوص جھٹکا دیا تو کڑک کی آواز ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں نے آنن فانن اس کی وردی اتار کر پہن لی، جدید اسٹین گن اپنے قبضے میں کی، فاضل راؤنڈ کی بیلٹ کراس کی صورت میں سینے سے لپیٹی اور تقریباً 10 عدد ہینڈ گرنیڈ کی تھیلی ہاف کٹ باندھ کر ٹوپی پہن لی۔ ہم دونوں ہم قد ہی تھے۔ میں نے ٹوپی کو دانستہ اپنے چہرے پر زیادہ جھکا لیا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے۔ نیز شرٹ کے کالر بھی کھڑے کر دیے تھے۔ میں پر اعتماد مگر ڈھیلے ڈھالے قدموں سے جھاڑیوں سے نکل کر اس سمت جا کھڑا ہوا جدھر وردی والا موجود تھا۔ میں اب معمول کے مطابق اپنی حد تک گشت کرنے لگا۔ میری انتہائی کوشش یہی تھی کہ کسی سے نہ میری بات ہو نہ ہی سامنا، ورنہ میرا دھر لیا جانا لازمی تھا۔ گشت کے دوران ساتھ ہی میں نے عمارت کا قریب سے جائزہ بھی لینا شروع کر دیا۔ میں اپنی حد تک ہی محدود تھا اور اس طرف سے مجھے عمارت کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ یا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میں پھر بھی مایوس نہ تھا کیونکہ مجھے کسی بھی وقت اب عمارت کے اندر داخل ہونے کا موقع مل سکتا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میں بریکنگ پوائنٹ پر اس وقت کھڑا تھا۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ باقی پہرے دار اپنی جگہوں پر چوکس تھے اور میں نے کسی کو بھی اب تک کسی سے بات کرتے نہ پایا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا۔ ذرا دیر گزری تو اچانک گھرگھراتی آواز پر میں ذرا چونکا، پھر مذکورہ سمت کی طرف دیکھا تو کسی گاڑی کی ہیڈ لیمپس کی روشنی دکھائی دی۔ وہ ایک جیپ تھی۔ وہ عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔ پھر اس کے اندر سے ایک شریر جسم کا دراز قد شخص نمودار ہوا اور ساتھ ہی 8 مسلح افراد بھی نیچے اترے۔ وہ سب مسلح تھے۔ ان کی وردیوں کی وضاحت حتیٰ کہ رنگت بھی مختلف تھی۔ میرے دماغ میں فوراً یہی خیال ابھرا کہ یہ لوگ ڈیتھ سرکل کے اہلکار ہرگز نہیں تھے، تو کیا پھر یہ را کے ایجنٹ تھے؟ اس خیال کے آتے ہی یکایک میری دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہونے لگا اور جوش کے مارے کنپٹیاں سنسنانے لگی، کیونکہ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق را کے اس ونگ سے تھا جنہوں نے ڈیتھ سرکل کو خاص مقصد کے لیے تشکیل دیا تھا، اور سیکرٹ فائل کے مطابق را کا یہ ونگ بہت فعال اور دشمنوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لمبے تڑنگے اور کرخت چہرے والے کی وردی سے اس کے رینک کا اندازہ بخوبی ہوتا تھا کہ وہ کوئی کرنل ٹائپ چیز تھا۔ عمارت کے گرد سب پہرے دار جیپ کے قریب آ کر معتمانہ کھڑے ہو گئے، مخصوص انداز میں سلوٹ بھی جھاڑ دیے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ چوپڑا کو بلاؤ۔ اسی وقت وہ کرنل ٹائپ شخص کرخت مگر گنجیلی آواز میں دہاڑا۔ اس کا چہرہ غضبناک اور سرخ ہو رہا تھا۔ اسی وقت چند پہرے دار اندر میجر چوپڑا کو بلانے کے لیے دوڑ پڑے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب مختلف راہداریوں میں دوڑتے آگے بڑھنے لگے اور ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ سر، وہ را کے کرنل بھاٹیکر صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ سامنے 2 اہلکاروں کے ساتھ ایک کنٹرول پینل کے سامنے رکھی کرسیوں پر براجمان میجر چوپڑا سے ایک نے گھبرائی ہوئی معتمانہ آواز میں اطلاع دی۔ میجر چوپڑا اس اطلاع پر ہڑبڑا کر اٹھا اور پھر کرسی سے اٹھ کر باہر کو دوڑا۔ میں دانستہ ادھر ہی موجود رہا۔ سب لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جا چکے تھے۔ میں اب کمرے میں تنہا کھڑا تھا اور لوگوں کے جاتے ہی میں نے ٹائمنگ کا اندازہ لگا لیا۔ کرنل بھاٹیکر نامی شخص کے آنے سے میں جان گیا تھا کہ یہی ان کا وہ اعلیٰ چیف تھا جو ڈیتھ سرکل کی کمانڈ کیا کرتا تھا، اور اس وقت اس کی اچانک آمد سے پورے 03 میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ یقیناً ان کی کلاس لینے آیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کمرے کی تلاشی لی۔ یہ پورا کنٹرول پینل روم تھا۔ سارے کمپیوٹرز آن تھے، اس لیے مجھے کسی پاسورڈ کی ضرورت پیش نہ آئی۔ یوں بھی مجھے کیا معلوم تھا۔ میں نے کی بورڈ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور پھر جیسے پوری 03 کی یہ عمارت اور اس کے بعید ترین گوشے میری نظروں کے سامنے تھے۔ ساتھ ہی مجھے را کے اس ایکٹیو ونگ کے بارے میں بھی تفصیلات کا پتہ چل گیا جس کی کمانڈ کرنل بھاٹیکر کے سپرد تھی۔ را کا یہ ونگ اسالٹ ونگ کہلاتا تھا اور یہ ونگ بلاخصوص بھارت میں مقیم پاکستانی اور مسلم دشمن ہندو انتہا پسند تنظیموں کے خصوصی فنڈ سے بروئے کار لایا گیا تھا۔ ملک پاکستان کے خلاف اور بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے خلاف سازش اور عملی جارحانہ کارروائیوں میں مصروف رہتا تھا۔ را کا یہ اسالٹ ونگ بہت فعال تھا، جس کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی خلیج کمبات کے ساحل سے 100 ناٹ کے بحیرہ عرب کے ایک گمنام جزیرے پر کی گئی تھی۔ جزیرے کا خود ساختہ نام ڈیتھ آئی لینڈ یعنی موت کا جزیرہ تھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ بہر طور میں نے پروگرام تبدیل کر کے مانیٹر پر پہلے والا پروگرام سامنے کیا۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر میں پہلے عمارت کے اس حصے میں آیا جہاں اسلحہ خانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وہاں 2 عدد گارڈز متعین تھے۔ وہاں
तमद्दम और रोशनी थी। मैंने इनसे कहा, बाहर असॉल्ट विंग के कर्नल प्रेम भाटिकर तशरीफ लाए हैं, मेजर चोपड़ा भी वहीं है, सबको वहाँ हाजिर होने का हुक्म है, तुम लोग जाओ, मैं बाकी साथियों को खबर कर आता हूँ। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और जब मैंने इन दोनों एहलकारों के जाते हुए कदमों की आवाज सुनी तो रुक गया और फिर वापस पलट कर अंदर घुस गया। यहाँ मेरी आंखें चुंदिया गई। डेथ सर्कल 03 जोन का पूरा एमुनेशन डैम्प था। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर 5 अदद टाइम बम 20 मिनटों की टाइमिंग पर सेट करके खुफिया गोशों में नस्ब कर दिए और खामोशी से दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। मैं वहाँ से हटकर इमारत से बाहर आया तो क्या देखता हूँ कि कर्नल प्रेम भाटिकर वापस जा चुका है। मुझे इसकी इतनी जल्दी वापसी जाने की बिल्कुल तवक्को न थी। भारत और मेजर चोपड़ा को लगता था कि अच्छी खासी झिड़कियां देकर गया था। यही वजह थी कि वो अब अपना नज़ला वहाँ मौजूद अपने मातहतों पर उतार रहा था। मैं खामोशी के साथ वहाँ से खिसक गया। मैं अब जल्द अज जल्द इस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था क्योंकि 20 मिनट बाद ये पूरा इलाका जहन्नमी आग और बारूद से लरजने वाला था। मगर मैं मेजर चोपड़ा के अंदर जाने की तसल्ली कर लेना चाहता था और जब मैंने देखा वो अपने मातहतों पर गरजता बरसता इमारत के अंदर चला गया है तो मैंने तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक 20 मिनट बाद मुझे अपने अकब में पै दर पै समाज शिकन धमाकों की आवाजें सुनाई दी। मुझे जमीन लरसती हुई महसूस होने लगी। डेथ सर्कल की 03 इमारत मेजर चोपड़ा जैसे सफाक और मुल्क दुश्मन अनासिर समेत तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। मैं डेथ सर्कल का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन रा का असॉल्ट विंग नाबूद करना मेरे लिए अब इससे भी ज्यादा अहम और नागुजीर हो चुका था। रात का आखिरी पहर भी बीतने लगा तो मैं साहिली आबादी कम्बात जाने वाली एक मुसाफिर बस में सवार हो गया। झुग्गी में पहुंचा तो हस्ब तवक्को इसे मौजूद ना पाकर मैंने इत्मीनान की सांस ली और शब गुज़िश्ता की नींद पूरी करने के लिए वहीं जमीन पर मैली कुचैली दरी पर लेट गया। दोपहर को मेरी आंख खुली तो मैंने रुक्मनी को घरेलू अमवार में मसरूफ पाया। इसने मुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा था, ताहम इसके चेहरे से मुसर्रत आया थी। ये मुसर्रत मेरे वापस लौटने की थी। मुझे उठकर बैठता देखते हुए नरम लहजे में बोली, क्या रात भर शहर जाकर जागते रहे थे? हाँ, दोस्तों के साथ बैठ गया था। ताश खेलने और पीने पिलाने में रात गुजरने का पता ही नहीं चला। मैंने मुसलहतन झूठ बोला। हाय राम, तू दारू भी पीवत हो? वो आंखें फैलाए हुए बोली और मैं जरा खिफ़त भरी मुस्कुराहट से बोला, आदत तो नहीं, बस ज़रा दोस्तों यारों के साथ कभी कभी तो ही मुंह को लग जाती है और पीछा नहीं छूटती। वो यूं बोल रही थी जैसे खुदा न ख्वास्ता मेरी बीवी हो। मैंने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। फिर वो भी खामोशी से अपना काम निपटाने लगी। दोपहर का खाना हमने इकट्ठे खाया। वो आज अपने हिस्से की मछलियाँ लाई थी। मैंने इसे आराम करने का कहा। खुद मछलियों के ढेर को छांट कर खज्जी के टोकरों में भरने लगा और फिर ठेकेदार बग्गू राम के मुंशी दौलत राम के यहाँ इसे फरोख्त करने चला गया। रुक्मणी ने मुझे पहले ही मछलियों के दाम बता दिए थे। मैं दौलत राम के पास पहुंचा। इसके चेहरे पर एक मायनाखेज मुस्कुराहट रक्सा थी। इसने मुझे गिनकर रुपए थमाए और फिर बोला, ए छोरे, एक बात तो सुन। क्या बात है? मैंने सपाट लहजे में पूछा। अपना मालिक बग्गू राम तुझसे मिलना चाहता है, जरा जाके मिल ले। मैं जरा चौंका, फिर कुछ सोच कर बोला, क्यों? वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ये तो तुम्हें सेठ साहब मिलकर ही बताएंगे। अच्छा, मैं जरा थका हुआ हूँ, फिर मिल लूंगा। मैंने जान छुड़ाने के से अंदाज में कहा तो अकब से इसकी सरसराती आवाज उभरी, सोच लो सेठ साहब नाराज हो जाएंगे। इसके लहजे में छुपे मायने को भांपते हुए मैंने इसकी तरफ गर्दन घुमाई और पूछा, चलो कहाँ है तुम्हारा सेठ जी? आओ मेरे साथ। मुंशी दौलत राम ने कहा। मैं इसके साथ हो लिया। जरा देर बाद हम एक 2 मंजिला मकान के सामने रुके। मुंशी अंदर चला गया, फिर बैठक खोल दी और मैं अंदर दाखिल हुआ और एक बेकी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी तो एक अधेड़ उम्र काला बुजुर्ग सा मोटा शख्स खंकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं पराए फड्डे में टांग अड़ाना नहीं चाहता था। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया था इसे पूरा करना चाहता था। यहाँ आम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई पराया फड्डा में मोल लेना चाहता था। इसलिए सेठ बग्गू राम के अंदर दाखिल होते ही मैंने इसे उठकर इखलाकन सलाम किया। वो भी जवाबन खुशदिली से मिला। बैठो, क्या पियोगे? बड़ी मेहरबानी, मुंशी बता रहे थे आपने मुझे याद किया है, इसलिए आ गया। मैंने 2 टोक लहजा इख्तियार किया। वो बगौर चंद सानिये मेरे चेहरे को घूरने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इसे वही नाम बताया जो रुक्मणी को बता चुका था। इस चंडाल रुक्मणी के जाल में किस तरह फंस गए हो तुम? इसने अचानक कहा। मुझे इसके इस सवाल की तवक्को थी। कुछ देर बाद बोला, कभी कभी जरूरत गधे को भी बाप बना लेती है। तुम्हारी क्या जरूरत है इससे? इसने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। मैं बेघर और बेसहारा हूँ। रुक्मणी ने मुझे धंधे पर लगा दिया। अब अपने हाथों से रोजी कमाता हूँ। तुझे इसने शादी वादी का झांसा तो नहीं दिया? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात इशारतन भी इसने नहीं कही मुझसे। मेरा लहजा बदस्तूर मोहतात था। वो अपने शिकार को इसी तरह फांसती है। सेठ बग्गू राम के लहजे में इस्तज़ा था। शिकार? मैंने हैरत आमेज अंदाज में चौंकने की अदाकारी की। हाँ, तुम इस चुड़ैल का
चौथा शिकार हो। चौथा शिकार? मैंने बदस्तूर उलझे हुए लहजे में कहा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। समय से पहले हमारी बात का मतलब समझ जाओ तो अच्छा है। वो इसरार भरे लहजे में बोला तो मैंने दानिस्ता खौफजदा नजर आने की अदाकारी की। दरहकीकत मैं इसकी चाल समझ रहा था। वो मुझे रुक्मणी से दूर करना चाहता था। इसमें इसका एक ही मकसद हो सकता था और वो यही था कि रुक्मणी तन्हा हो और इसे फांसने का मौका मिल सके। सेठ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या वाकई? मैंने दानिस्ता झुरझुरे लहजे में कहा और जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ, वो इंसान के जिस्म में एक खून आशाम चुड़ैल है, एक खतरनाक डाइन, डाइन से भी ज्यादा खतरनाक। डाइन तो 7 घर छोड़ती है, मगर ये डाइन तो अपने ही मर्द का खून पी जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़वा कर भाग जाओ यहाँ से। वो मुझे खौफ में मुब्तला देख कर बोला, जैसे कह रहा हो नहीं भागा तो मैं अपने बदमाशों के जरिए निकाल बाहर करूंगा। मैं इससे पंगा नहीं लेना चाहता था और सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहता था। इसलिए मैं हौले हौले सर को तशवीश आमेज अंदाज में जुम्बिश देने लगा। फिर वहाँ से लौट आया। झुग्गी आकर मैंने सारे पैसे रुक्मणी के हाथ में रखे और इसे कुछ नहीं बताया। वो मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। बिलाखिर मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत इससे कहा, रुक्मणी, क्या मुझे लांच मिल सकती है? हैं? लांच? क्या करेगा? इसने हैरत से आंखें फैलाकर पूछा। बस जरा गहरे समंदर की सैर को जी चाहता है। मैं बच्चों के से इश्तियाक से बोला तो वो यकदम खिलखिलाकर हंस दी। तू तो वाकई बालक है। अच्छा, कल सुबह चलेंगे, इसने कहा और मैं चुप हो रहा। अगले दिन सुबह तड़के हम जागे। मैंने भारी भरकम जाल समेट कर कांधे पर उठाया और लांच की तरफ चल पड़ा। हम 2-3 घंटों तक मछलियां पकड़ते रहे। इसके बाद रुक्मणी लांच को गहरे पानियों में ले गई। साहिल नजरों से ओझल हो गया। अब चारों अतराफ हद निगाह तक समंदर था। ये एक मोटर लांच थी जो रुक्मणी ने किराए पर ठेकेदार बग्गू राम के मुंशी दौलत राम से ले रखी थी। ये डीजल से चलती थी और इसमें फाजिल डीजल के 2 बड़े बड़े ड्रम भी रखे हुए थे। इस लांच को 5-6 मछेरे मिलकर हायर करते थे। रुक्मणी को लांच चलाना आती थी, बल्कि मछलियां पकड़ने के दौरान मैंने भी किसी हद तक सीख ली थी। बाकी मछेरे अपने अपने हिस्से की मछलियां पकड़कर साहिल पर ही उतर गए थे। मैंने गहरे पानियों में आकर दानिस्ता रुक्मणी के साथ प्यार भरी बातें शुरू कर दी। इसकी तो जैसे मुराद बर आई। वैसे वो एक मजबूत किरदार की बड़ी दबंग औरत थी। आज तक इसने जबरदस्ती मेरे गले का हार बनने की कोशिश न की थी, मगर मैं इसकी बड़ी बड़ी आंखों में चोर बत्तियां जलती देख चुका था। इसलिए तू मुझे यहाँ लाया था ताकि मुझे अपने दिल का हाल बयान कर सके। वो एक खतरनाक खुशफहमी में मुब्तला होते हुए शर्मा कर बोली, हाँ, तू नाराज तो नहीं हो रही? पर देख, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने प्यार से इसके बालों को सहलाते हुए कहा। वो तो मैं भी जानू हूँ। अगर तू बुरा होता तो झुग्गी में मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता था, वो बोली। मैंने बातों बातों में स्टीयरिंग व्हील थाम लिया। हम दोनों अशरे से उतर कर ड्राइविंग केबिन में आ गए। मैंने लांच का रुख मतलूबा सिमत मोड़ रखा था। इसकी स्पीड भी बढ़ा दी थी। मैंने इसे प्यार भरी बातों में लगाए रखा था। साथ ही कंपास और बैरोमीटर पर भी नजरें जमाई हुई थी। मैं अपनी मतलूबा सिम से 60 नॉटिकल मील पर आ गया था। तब अचानक रुक्मणी ने मुतफक्किर लहजे में मुझसे कहा, ज्यादा आगे मत जा, लौट चल। कस्टम वालों ने धर लिया तो मुसीबत आ जाएगी। इधर कौन से कस्टम वाले होते हैं? मैंने चालाकी से पूछा, मगर रफ्तार कम न की। विदेशी पाकिस्तानी कस्टम वाले मिल गए तो पाकिस्तान की जेल में सैर करा देंगे, इसने कहा तो मैं जरा चौंक कर बोला, क्या यहाँ से पाकिस्तान की सरहद करीब है? हाँ, हमारी तो सारी जिंदगी पानियों पर गुजरी है। चल लौट चल अब। तकदीर बड़े भरपूर अंदाज में मेरा साथ दे रही थी। गोया मैं अपने मिशन के आखिरी और अहम मरहले को सर करने के बाद इस समुद्री हदूद के रास्ते फरार होकर अपने मुल्क की समुद्री हदूद में बआसानी दाखिल हो सकता था और शायद यही मेरे लिए यहाँ से फौरी तौर पर निकलने का सामान हो सकता था। मैं जरा सोच में पड़ गया। मछेरों के भेस में अब मैं बआसानी अपने मिशन का ये आखिरी हमालिया सर कर सकता था, मगर रुक्मणी मेरे साथ थी। इसे एतमाद में लेना पहले अशद जरूरी था। तब मेरे जहन रसा में एक तरकीब आई और मैंने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी एक बात बताऊं? हाँ बोल, क्या बात है? इसने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर पूछा। रुक्मणी, अब तो तेरी मेरे साथ दिल लगी भी हो गई है, अब तेरे से क्या छुपाना, मगर फिर भी तुझे बताते हुए झिझकता हूँ। मैंने पैंतरेबाज नजरों से इसके चेहरे की तरफ देखकर कहा तो वो फौरन मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, झिझक कैसी बाबू? वो प्यार से मुझे बाबू कहती थी, मुझ पर विश्वास करती थी। बोल क्या बात है? क्या कोई परेशानी होवत है? हाँ, ऐसी ही बात है, मैंने गोमगो से लहजे में कहा और यकायक मैं अपने चेहरे पर परेशानी आमेज
तासुरात उभारते हुए गुस्सीले लहजे में बोला, रुक्मनी, मेरा एक दुश्मन अभी जिंदा है जिसने मेरी मासूम बहन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मगर वो बहुत ताकतवर है। यहाँ एक जजीरे में इसकी हुकूमत है। मैं दर हकीकत इस जजीरे पर पहुंचकर इससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। मुझे रुक्मनी से पै दर पै और मुसलहतन झूठ बोलना पड़ रहा था। वो मेरी बात पर कदरे चौंक कर मेरी तरफ तकने लगी। अरे कौन सा जजीरा है वो? इसने पूछा। मैंने इसे बताया कि वो कम्बात के साहिल से 100 नाटिकल मील के फासले पर जुनूब मशरिक की सिमत में है। तो यकदम इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, फिर जैसे अटक अटक कर बोली, तुम मौत की जजीरे की बात तो नहीं करते हो? हाँ, क्या मालूम तुझे इसके बारे में? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, पर वहाँ तो सरकार के आदमी की हुकूमत है। तेरा दुश्मन भला वहाँ? रुक्मनी अचानक कहते कहते चुप हो गई। इसे बात करते करते अचानक जैसे कुछ याद आया हो और इसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं भी चौंक कर इससे बोला, क्या हुआ रुक्मनी, तू चुप क्यों हो गई? मैंने महसूस किया कि वो अब बड़ी अजीब और गरीब निगाहों से मेरी तरफ तके जा रही है। रे तू विदेशी मुल्क का जासूस तो नहीं? इसने सरसराती आवाज में कहा और मैं जैसे सन्नाटे में आ गया। मैंने तो इसे एक अनपढ़ जाहिल मशेरन समझा था, मगर इसने मुझसे एक ऐसी बात अपने तईं महज शुबे में कह दी थी, लेकिन 100% दुरुस्त थी। फिर फौरन ही मैं इसके जहनी फरासत के इस शख्साने को समझ गया। रुक्मनी का ताल्लुक मछेरों के कबीले से था जो बहरा अरब के गहरे पानियों में जाकर मछलियां पकड़ा करते थे, और चूंकि यहाँ दोनों मुल्कों की समुद्री हदूद भी मिलती थी, इसलिए हो सकता है कि यहाँ ऐसे वाक़यात जन्म लेते रहे हों। भारत और मैंने रुक्मनी की बात को हंसी में टालने के लिए एक आर्जी कहका लगाया और बोला, रुक्मनी, क्या तुझे मुझ पर विदेशी जासूस होने का शुबा कैसे हुआ? ये कहते हुए मैंने बगौर इसकी आंखों में झांका था। बाबू, हमारी बस्ती में विदेशी जासूस आते रहते हैं। वो आम आदमियों की तरह घुल मिल कर ही रहते हैं, मगर इनमें कुछ पकड़े भी जाते हैं, और इन्हें पकड़ने वाले यही काले सुरमई वर्दियों वाले सरकारी आदमी होते हैं जो इस मौत के जजीरे से आकर हमारी बस्तियों का गश्त लगाया करते हैं। इसने बताया। अब तो मैं जरा सटपटा गया। मैं अपने साथ स्टैंड गन भी लाया था, फाजिल राउंड की बेल्ट भी थी। वो दोनों चीजें केबन के एक स्लिंग ज़दा 24 संदूकचे में महफूज थी। यकायक मैंने महसूस किया था कि रुक्मनी का चेहरा हर तरफ के तासुरात से आरी हो चुका था। फिर जाने इसके सर में क्या समाया कि इसने करीब रखे मस्कूरा संदूक से मेरी गन निकाल कर मुझ पर तान ली। इसके इस गैर मुतवक्की हरकत पर मेरा दिल उछल कर हलक में आन अटका। कौन है तू? सच सच बता मुझे, नहीं तो गोली मारकर तेरी लाश समंदर में फेंक दूंगी। इसका लहजा यकदम बदल गया था। इससे पहले वो एक अजड और जाहिल मछेरन नजर आती थी, मगर अब यकदम जैसे इसका लहजा ही बदल गया था, जैसे कोई शहर की मुहज्जिब औरत मुझसे मुखातिब हो। मैं रुक्मनी का ये रूप देखकर हैरान और परेशान रह गया। जवाब दो वरना गोली मार दूंगी। रुक्मनी, ये तुझे क्या हो गया है? क्या कह रही है तू? मैंने लहजे में तासुफ आमेज हैरत और परेशानी समोते हुए कहा, मेरा ताल्लुक इंडियन इंटेलिजेंस से है। मुझे अब शराफत से अपने बारे में बता दो कि तुम डेथ आइलैंड क्यों जाना चाहते हो? वो दुरुस्त लहजे में बोली और मेरी कनपट्टियों पर लहू ठोकरे मारने लगा। ये इलाका हसास होने की वजह से यहाँ आम मछेरे या इंसानों के भेष में राह या इंडियन इंटेलिजेंस के जासूस होना अचंभे की बात न थी। रुक्मनी जो मछेरन के रूप में इंडियन इंटेलिजेंस की तरबियत याफ्ता रुकन नजर आती थी, वो मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती थी। ताहम इसकी बातों से मैंने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था। डेथ सर्कल और रा के असाल्ट विंग वालों ने मेरे मामले को अभी इंडियन इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस वालों से दूर ही रखा था। ताहम वो लोग अपने अपने दायरे में अपने फराइज निभा रहे थे। जैसा कि रुक्मनी, ये सारे ख्यालात मेरे जहन में अचानक ही उभरे थे। मैंने अपने हवासों पर काबू पाते हुए इससे फिर मुस्कुरा कर कहा, रुक्मनी, तू मुझे गलत आदमी समझ रही है। नहीं, तुम पाकिस्तानी जासूस हो, वरना डेथ आइलैंड के बारे में किसी को नहीं मालूम। वो दुरुस्त लहजे में बोली। इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। ये राज सिर्फ रा और इंडियन सीक्रेट सर्विस वाले जानते हैं। अगर कोई तीसरा इस राज से वाकिफ है तो वो यकीनन दुश्मन मुल्क का जासूस ही होता है। अब तुम मेरे शक करने की वजह जान चुके होगे। तुम्हारा शक बेबुनियाद है। तुमने मेरे प्यार से धोखा किया है। मैं एक सीधा साधा बकवास बंद करो अपनी। वो हलक के बल दहाड़ी इस वक्त न जाने किधर से एक भोली भटकी लहर ने लांच को बुरी तरह डोला दिया। रुक्मनी अपना तवाज़ुन कायम करने की कोशिश में चंद कदम पीछे लड़खड़ाई तो मैंने उछलकर एक जुस्त इस पर लगाई। इसने गन की नाली का रुख मेरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, मगर इससे पहले मैंने इसे छाप लिया। केबल से बाहर आ गया। हम दोनों में अब जोर आजमाई होने लगी। वो बेशक इंडियन इंटेलिजेंस की तरबियत याफ्ता एजेंट थी, लेकिन बहरहाल वो एक औरत थी। खुद मुझे भी इसे हलाक करने को दिल नहीं चाह रहा था। भारत और मैंने इस पर जल्द ही काबू पा लिया।
پھر اسے رسیوں سے اچھی طرح باندھ کر اندر کیبن کے ایک کونے میں ڈال دیا۔ میں نے اس کے منہ پر کپڑے کا گولا بھی ٹھونس دیا تھا۔ میں اب لانچ کی طرف متوجہ ہو گیا۔